Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പ്രയർ ആരാണ്? പ്രയർ Nana, Miss. Good morning. Sorry. Good afternoon, Miss. Dear God, thank you for this lovely day. Bless my teachers, friends, and family. Help me to be kind and good. Help me to learn and grow every day. Thank you for your love. Thank you, Miss. ഓക്കെ, then sign in. Good afternoon, everyone. Respected our Ashwati teacher and all my friends. I heartily welcome all of you to our new class. This day is very special for all of us, as it is a new beginning with the new hopes, goals, and new challenges. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, Thought of the day, ma'am. thought of the day പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. Arise, awake, and stop. Arise, awake, and stop. Not till the goal is reached. എഴുന്നേൽക്കുക, ഉണരുക, ലക്ഷ്യം എത്തുന്നത് വരെ നിശ്ചലമാവാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, then ആക്ഷൻ സോങ്ങോ സ്റ്റോറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആക്ഷൻ സോങ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് മിസ്. റാണി സ്റ്റോറി പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. Okay, Miss. Once upon a time, there was a big kind elephant named Appu. Appu lived in a jungle with many animal friends. One day, a little rabbit fell into a deep hole and cried for help. All the animals tried, but they could not help. Then Appu came and used his long tongue to pull the rabbit out. All the animals clapped and said, Thank you, Thank you, Appu. You are so kind. The rabbit smiled and said, You saved me. You are my best hero. Moral, always help others. Kindness is powerful. Thank you, Miss. ഓക്കെ, then ആക്ഷൻ സോങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? മാം, ഞാന് കുറച്ച് ഫോബിയകളില്ലേ നമുക്ക്, പേടികള്, ഓക്കെ, അതിന്റെ വൺ വേർഡ്. അത് ഫിയർ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്, നിയോഫോബിയ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ആന്ത്രോഫോബിയ. ഫിയർ ഓഫ് കാറ്റ്സ്, എലൂറോഫോബിയ. Fear of men, androphobia. Fear of food, sibophobia. Fear of books, bibliophobia. Fear of anything new, neophobia. Fear of heat, thermophobia. Fear of water, hydrophobia. Fear of blood, hemophobia. Thank you. ഓക്കെ, then ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Action song. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യട്ടെ.
Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Let's hear an action song. മാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ള പോലെ, കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ഇപ്പോഴോ? മുഖം അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഫേസ് ഇപ്പോഴോ മാം? ബ്ലർ ആകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ കേട്ടോ. The wheels on the bus go round, 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 round. The wheels on the bus go round, 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 all through the town. The doors on the bus go open, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, open and shut, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The signals on the bus go blink, 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 blink. The signals on the bus go blink, 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 all through the town. The horn on the bus go beep, 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 beep. The horn on the bus go beep, 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 all through the town. The peoples on the bus go up and down, up and down. The peoples on the bus go up and down, up and down, all through the town. The babies on the bus go wee, 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 wee. The babies on the bus go wee, 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 all through the town. The mummies on the bus go shh, shh, shh. The mummies on the bus go shh, 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 all through the town. The daddies on the bus go, I love you, I love you. The daddies on the bus go, I love you, I love you, all through the town. Thank you. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിവൺ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് പാർട്ട് 4 ആണ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്താണ്? സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ, അത് എവിടം വരെയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പേജ് കുറച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. കുറച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തിയല്ലേ? പോയിന്റ്സുകള് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വരെ നിർത്തി. അവിടെ വരെ നിർത്തിയല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? എന്താണ്? പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? പേജ് നമ്പർ പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയാട്ടോ. 58. എത്രയാ? 158. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ആക്കുവാണ്, രണ്ടും ക്യാമറ ഓഡിയോ ഓഫ് ആക്കുവാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ, അത് തുടങ്ങി പറയണോ അല്ലേ? ആണോ? ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ? ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. 8 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുണ്ടായത്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ബാക്കി അടുത്ത ആ 8 പോയിന്റ്സ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലേ? പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലേ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതിപ്പിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. അത് 2-3 പോയിന്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത്? സീറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കേട്ടിട്ടില്ലേ സീറ്റിംഗ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കുട്ടി, അതായത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും. ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സ്? കുട്ടികൾ നേരാമണ്ണാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാറില്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് സീറ്റിംഗ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം കുട്ടി കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്തുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ടീച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം ആ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ഡിസിപ്ലിനോടെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ക്ലാസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 2 പോയിന്റ് എഴുതിയോ? സീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ എഴുതിയോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക. ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക, അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെയല്ല, പലരും വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം. പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോ ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവര് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള കഴിവുകൾ വേറെയാണ് അല്ലെ, സ്കിൽസുകൾ വേറെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് കൂടുതലുകൾ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കാര്യം, അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഏതാണ്, അവരുടെ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇത്
ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ, ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്. ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ഓരോ കുട്ടികളെയും തിരിച്ചിട്ട്, അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ച് അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. നമുക്കറിയാലോ, നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരും, അതിന് അതായത് ചെറിയ 5-6 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആണ്. ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃത്തിയായിട്ടും വെടിപ്പായിട്ടും ക്ലാസ് റൂം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെ? ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പിൾ പോലെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വേണം ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ പരിപാലിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ്. യൂസേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സുകളാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്? ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ഡസ്റ്റർ, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ഡസ്റ്റർ, ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, അല്ലെ? ടേബിള്, ചെയർ, ഇതൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്? ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം അവിടെ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, ടേബിള്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ചെയർ എന്നീ കാര്യങ്ങള് ക്ലാസ് റൂമില് ഉള്ളതാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഈ ഒരു റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ലെസൺ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്താണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെ? ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറയുന്ന ലെസൺസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം ടേബിൾ മസ്റ്റ് ആണോ? ടൈം ടേബിൾ ആണല്ലേ? ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ക്ലാസിന്റെ ഭിത്തിയില്, വാളില് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ടൈം ടേബിൾ. അടുത്തതാണ് ക്ലാസ് റൂം നോംസ്. ക്ലാസ് റൂം നോംസ് ചില നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ക്ലാസ് റൂം നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് NORMS, നോംസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് നല്ല മാനേഴ്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ എണീറ്റ് നിൽക്കാം, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം, അതിനുശേഷം പോകുമ്പോൾ താങ്ക് യു പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ക്ലാസ് റൂം നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്? കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയമാണ് മിസ്. മൂവ്മെന്റ് ആണ്. മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്
സ്റ്റോറിയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയും അതിനകത്ത് അങ്ങനല്ലേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോണതൊക്കെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കും. സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിന്നാല് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ. കേൾക്കുന്നില്ല രശ്മി, പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഉച്ചത്തിൽ ഹലോ, പറയാമോ? പറഞ്ഞു. അല്ല മാം, നമ്മള് ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്റ്റോറിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴോ അല്ല ലെസണൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരാൻ, കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ അതെ. നമ്മള് അവരൊക്കെ ഒത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആടിയും പാടിയും ഒക്കെ കൈയൊക്കെ ഓരോ ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ച് അവരൊത്ത് നിൽക്കണം എന്നാണ്. അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ബോർഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ബോർഡിൽ, അതായത് ഇപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നിർബന്ധമായിട്ടും ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോർഡുകളും ചാർട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂം ഓവറോൾ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം. മൊത്തമായിട്ട് ടീച്ചർ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ. ചില ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും. ചില ടീച്ചേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ക്ലാസ് റൂമിൽ വരുന്നു, അവർക്കൊരു ടേബിളും ചെയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ബുക്ക് നോക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൈഹാർട്ട് ആയിരിക്കില്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് കുട്ടികൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു. ഇതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണോ? ആണോ? നല്ല മെത്തേഡാണോ? അല്ല. അല്ല അല്ലെ. ജസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പിറകിലില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. ടീച്ചേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്, അതായത് തലേ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഒരു ബുക്ക് നോക്കി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. അതായത് കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, നിറച്ച് കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓരോ കുട്ടികളെയും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം? അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, അതായത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ലെസൺ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വാക്ക് അവിടെ നടത്തണം. ചുറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ചെയർ ഇടില്ല, ചെയറും ടേബിൾ ഉണ്ടാവില്ല. 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താ പറയാ, ചെയർ ഇടയില്ല. കാരണം ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ വന്നിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അത് ഒരു ബോറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ല രീതിയല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചെയർ ഇടാത്തത്. അപ്പൊ ചെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ, 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 hours ഇങ്ങനെ നിന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ്, ഓരോ സ്ഥലത്തും വാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോ നല്ല ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഇരുന്ന് ബുക്ക് നോക്കി വായിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. യൂസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് ചാർട്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചാർട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചാർട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് ചാർട്ട്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ?
ഒന്ന് പറയാമോ, ഷെയർ ചെയ്യാമോ? കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ. കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പിക്ചർ ആയാലും റൈറ്റിംഗ് ആയാലും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളായാലും എല്ലാവരും. ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കുട്ടി ഒരു ചെവി കൂടി കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടി കളയും അല്ലെ. ചിലപ്പോ ബ്രെയിനിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിനിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിടിച്ചിരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചാർട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഇപ്പൊ മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്, ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും, എവിടെയാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ, കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോളും. അതുവഴി കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടും. കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ പിക്ചർ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടിരിക്കും, ബോറടിക്കില്ല. അപ്പൊ അതും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റില്. അടുത്തതാണ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് കേട്ടോ. കുട്ടികളെ മൊത്തം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ, നിരീക്ഷണം. കുട്ടികളെ ഏത് സമയവും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കണം, അതും ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്. ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ലെസൺസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യനിങ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു, അതായത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി വേണം ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളോട് ഇടപഴകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? ഏതാണ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞ സീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വരുന്ന പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് വരുന്ന പോയിന്റ് സീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ഡിസിപ്ലിൻ. ഓക്കെ. The next one, premises and building maintenance. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് premises and building maintenance വരിക? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാമോ? Premises and building maintenance. സ്കൂള്, അതായത് സ്കൂളില് ഉള്ള എന്താണ് ബിൽഡിങ്സ്, അതായത് ക്ലാസ് റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ, ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ്, പിന്നെ എന്താണ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന, ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം, ഗാർഡൻ, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, അതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരും കൂടി അത്, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലായാലും ഇപ്പം മേൽക്കൂര എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ അത് അറിയിച്ച് മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കണം. കുട്ടികൾക്കത് വേറെ രീതിയിൽ ഒരു ദോഷവും വരാതെ ടീച്ചർ കൂടി ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ്, വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് കേട്ടോ. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ, മുറികളിലൊക്കെ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുക, വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് വേണം അതൊക്കെ പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ, ആ കുട്ടി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചത്. ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ്, അതായത് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എയർ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എയർ സർക്കുലേഷൻ ശരിയായ രീതിയിലാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് കോമൺ ഏരിയാസ്, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലായിടത്തും അല്ല കേട്ടോ, ചില സ്കൂളുകളിൽ റയർ ആയിട്ട് മാത്രം ഈ ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ കുമിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് യാതൊരു ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട കെട്ടിടം, അതായത് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനോടനുബന്ധിച്ച എല്ലാ ഏരിയകളും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. ക്ലീനിങ് കോമൺ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, എഴുതിയോ? അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടിങ് റിപ്പയറിംഗ്. ഇൻസ്പെക്ടിങ് റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെനിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം. പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്പെക്ടിങ് റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെനിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നേ? പരിശോധന, കേടുപാട് തീർക്കൽ, പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത് നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതായത് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം, അതായത് വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, സ്കൂളിന്റെ വൈദ്യുതി ഇടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കണം, ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസിൽ അല്ലെ. ഈ ഒരു മറ്റേ ആ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവര് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചപ്പോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല മിസ്. ഇല്ല അല്ലേ? ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം. അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എലവേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ആ ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബ്പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചതിന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഫാൻ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഫാനുകളും ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വിച്ചസുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ചിലപ്പോ എർത്തൊക്കെ വരാം. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചോർച്ചയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ചിനൊക്കെ എർത്ത് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് റൂം ആണ്. കുട്ടികൾ ഏത് സമയം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ഒരു ആവേശത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിലൊക്കെ ചെന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഫാൻ, ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഫാൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് വല്ല തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, പഴകിയതാണോ, പഴയ ഫാനാണോ, ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് സംബന്ധമായിട്ട് എർത്ത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതായത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് എർത്ത് വരിക, ഷോക്ക് വരിക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ. സ്കൂൾ ഹെഡിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. തുടർന്ന് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. അത് മാനേജ്മെന്റിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കുക. മാനേജ്മെന്റ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്കൂൾ ഹെഡിനും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിനും ഒരേപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്ത്? പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റെനൻസ്. കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനായാലും മാനേജ്മെന്റിനായാലും ഇതിന് തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് റിപ്പയറിംഗ് ഐറ്റംസ്. കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റെനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടോ. റിപ്പയറിംഗ് ഐറ്റംസ്. ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫർണിച്ചർ. ഫർണിച്ചർ അല്ലെ? ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും ഇതിനകത്ത്? ഫർണിച്ചർ, ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പോ പൊട്ടിയ ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയ ഡെസ്ക്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ വീണ്ടും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പറയുന്നത് ഇല്ല. ഉടനെ തന്നെ അത് മാറ്റും അല്ലെ? കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ അവർ വന്ന് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ചിനോ ഡെസ്കിനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് മാറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ്, അതായത് പൊട്ടിയ ജനൽ, അതായത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ, ഗ്ലാസ് ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോ ബോളൊക്കെ എറിയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ജനൽ പാളികളൊക്കെ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിൻഡോസിന് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ജനല് ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് പിടിക്കുകയും കൈയൊക്കെ മുറിയാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഡോറ്, അതായത് സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസിന്റെ വാതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. ചില വാതിലുകളൊക്കെ ഇളകിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ചിലതിന് കൊളുത്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലത് എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറുകളായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ അറിയിക്കുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്ലേ എക്യുപ്മെന്റ് റിപ്പയർ. അതായത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലേ, പ്ലേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ കിൻഡർ ഗാർഡനിലൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടില്? ആ, സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും, സ്വിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഊഞ്ഞാലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സ്വിങ്ങിനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്ലൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ അറിയിക്കണം. മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ അതിനകത്ത് കയറ്റാനും പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇങ്ങനെ
എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ, സ്ലൈഡ് പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഴുകി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ താഴ്ഭാഗത്ത് പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് എന്താ പറയാ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കയറി കളിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. അതിനകത്ത് കുട്ടികളെ എൻട്രി ചെയ്യിക്കാനേ പാടില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉടനെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ആണ്. പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസിൽ വരുന്നത് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ്. വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇടാൻ സമയം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് യഥാസമയം റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വാഷ്റൂം ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിൽ അതായത് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുക. അതായത് ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താ പറയാ ബാത്റൂമുകള് ടാപ്പൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. അതാണ് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്, 2 പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരിക? ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫീസ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്ററുകളാണ്, എന്തൊക്കെ ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാം? ഓഫീസ്, സ്കൂളിന്റെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പറയൂ. കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റർ പലതരത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അത് കീപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസിലും വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ആ ഒരു സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യാൻവാസിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗണ്ടാസ്. എന്താണ് ക്യാൻവാസിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗണ്ടാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What is mean by canvassing and propaganda? കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് സ്കൂളിലേക്ക് പുതിയ അഡ്മിഷനിലേക്ക് കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രചാരണം നടത്താനും. അതെ. അതായത് കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് അതായത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പുതിയൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് അതായത് പലതരത്തില് അതായത് പരസ്യ പ്രചരണം അല്ലെ. ചില ടീച്ചേഴ്സ് വീടുകളിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അവരുടെ സ്കൂളിനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പാരന്റ്സിനെയും കുട്ടികളെയും അട്രാക്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ചേർപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാമോ രാജേശ്വരി? സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും സാറുമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി ഹൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വേറെ ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ വേറെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്താണ് യൂണിഫോം ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു തരാം, അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് ഫ്രീ തരാം ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay. Then, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫർ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്? ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? എനിക്കില്ല. എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാം? ആ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവര് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ബാഗ്, ബുക്ക്, യൂണിഫോം ഇത്രയും കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടാണ് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് പോകും. അവിടെ ചേർക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകും. ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് അത് പലതരത്തിലുള്ള പരസ്യ പ്രചരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി, ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വഴിയാണല്ലോ, ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ കുറെ അധികം എന്താ പറയാ നോട്ടീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ? കിട്ടാറുണ്ട്. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് കിട്ടാറുണ്ടോ? സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ? അതുകൂടാതെ ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വീടുകളിൽ പോയിട്ട് കുറെ അധികം ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും അല്ലെ? എനിക്ക് ബാഗ് ഉണ്ട്, പുതിയ ബാഗ് തരും ഫ്രീ ആയിട്ട്, പിന്നെ കൊട തരും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അധികം എന്താ പറയാ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതുകൂടാതെ ചില സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ചില പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ സ്കൂളില് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻവാസിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗണ്ടാസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും പാലിക്കേണ്ട ചില ഡിസിപ്ലിൻസും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്താം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റനൻസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്. അതായത് സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അതും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. PTA മീറ്റിംഗ് പോലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറി ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പാരന്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും മാനേജ്മെന്റും പാരന്റ്സും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കൂള് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മില് പരസ്പരം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സ്കൂളിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റും ടീച്ചേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പരസ്പരം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രാജേശ്വരി? കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞത് കൂടെ പറയോ? പാർട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. പാരന്റ്സിനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ പണമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സ്കൂളിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ? പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്കൂളിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. സ്കൂളിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു
ഫിനാൻസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് വഴിയാണ് പണം വരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ സ്കൂളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്താ പറയാ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആരാണ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. സൈൻ ഔട്ട്. Thank you, Ashwini Miss and my dear friends. Today, Mom explained us the classroom management and in premises and building maintenance of the school and office maintenance, canvassing and propagandas, discipline maintenance, and party function meeting communication. Hope that we are enjoying the class. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am.